हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं वार्षिक परीक्षा असाइनमेंट 11 कॉमर्स विभाग डी के अंदर दाखला नंबर 1, 2, 3 का सॉल्यूशन हो चुका है, जो आपको लेक्चर में मिल जाएंगे। आज हम करने वाले हैं दाखला नंबर 4 का सॉल्यूशन। નીચેના વ્યવહારો રોકડ બેંક અને વટાવ ખાનાવાળા રોકડ મેળમાં નોંધો અને રોકડ મેળની બાકીઓ શોધો। રોકડ બેંક અને વટાવ ખાનાવાળા રોકડ મેળમાં નોંધો અને રોકડ મેળની બાકીઓ શોધો। બાકીઓ એટલે જે આપણે છેલ્લે મળે છે ને, બાકી આગળ લઈ ગયા એને કહેવાય બાકીઓ। અહીંયા ધંધાના માલિકનું નામ આપ્યું નથી તો કોઈ વાત નહીં, કોઈ વાંધો નહીં, અને આપણે જરૂર પણ નથી। આવી રીતે રોકડ મેળનો ખાનો બનશે। तारीख विगत पहुँच नंबर खापा आपेल वटाव रोकड़ बैंक उधार बाजूनो छे। पछी जमा बाजू में तारीख विगत वाउचर नंबर खापा मरेल वटाव रोकड़ अने बैंक जमा उधार। खाली जग्यानो जान्युआरी 2024 नो रोकड़ मेळ। चलो शुरू करिए। पहली विगत है हाथ पर रोकड़ सिलक 4800 અને બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ 1000। એના પહેલાં જે 3 દાખલા ગણ્યા એમાં આ હતું નહીં, આના બદલે શું હતું? બેંક સિલક હતું અથવા તો ઉધાર બાકી હતી। પણ આ શું છે? બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, અને એટલે આ શું છે? જમા બાકી છે। રોકડ મેળમાં ઉધાર બાકી પણ હોઈ શકે, જમા બાકી પણ હોઈ શકે। કોની? બેંકની। તો અહીંયા શું આપેલ છે? બેંકની જમા બાકી, એટલે કે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ₹1000। तो रोकड़ सिलक उधार बाजू लखाशे और बैंक ओवरड्राफ्ट जमा बाजू लखाशे। उधार बाजू लखवानुं 1 जान्युआरी 1 बाकी आगळ लाव्या रोकड़ना खानामां 4800। जमा बाजू 1 तारीख बाकी आगळ लाव्या बेंकना खानामां 1000। याद रखजो, बैंक सिलक होय तो उधार बाजू लखवानुं, बैंक ओवरड्राफ्ट होय तो जमा बाजू लखवानुं। आगळ वधीए। 3 तारीख बैंक में भर्या ₹3000। बैंक में भर्या ₹3000। जयरे अपने बैंक में भरीए तो शू भरीए? बैंक में अपने रोकड़ा भरीए तो अपने पास रोकड़ जशे, अने रोकड़ा क्या जशे? ए रोकड़ा जशे बेंकनी अंदर। तो आनो व्यवहार केवी रीते थशे? तो जमा बाजू लखवानुं 3 तारीख के रोकड़ गयुं, रोकड़ा गया। रोकड़ जाए तो जमा बाजू लखवानुं, रोकड़ अथवा बैंक जाए तो जमा बाजू लखवानुं। तो रोकड़ गया तो रोकड़ना खाता में जमा बाजू ₹3000 क्या गयुं? बैंक में गयुं। तो बैंक में गयुं एटले आपणे पासे बैंक पर खानु छे ने अहींया, तो उधार बाजू लखवानुं 3 तारीख बेंकना खाना में ₹3000। आसाना छे तो रोकड़ा नाख्या तेना। आने शुं कहेवाय? आने कहेवाय जमा खर्ची व्यवहार। ज ख व्यवहार, जमा खर्ची व्यवहार, ज ख व्यवहार। बराबर। बैंक में रोकड़ा भर्या तो बैंक में भर्या तो बैंक में आई गयुं। साना आया? रोकड़ा ना आया। पण रोकड़ा गया ने तो रोकड़ गया, तो जमा बाजू रोकड़ना खाना में 3000 क्या गया? बैंक में गया। आने कहेवाय ज ख व्यवहार। आगळ वधीए। 8 तारीख ऑफिस खर्च माटे ₹1000 અને અંગત ખર્ચ માટે ₹2000 બેંકમાંથી ઉપાડ્યા। બેંકમાંથી ઉપાડ્યા એટલે બેંકમાંથી રોકડા નકાળ્યા। બેંકમાંથી રોકડા કાઢ્યા છે, એમાં ઓફિસ ખર્ચનું 1000 છે અને અંગત ખર્ચનું 2000 છે। બંને બેંકમાંથી જાય છે તો જમા બાજુ લખવાનું। તો જમા બાજુ લખીશું 8 તારીખ ऑफिस खर्चना काढ़िया ए शू है? रोकड़ा काढ़िया। तो रोकड़ खाते बैंक में 1000 गया। साना गया? ऑफिस खर्चना। ऑफिस खर्च चूकव्यो नहीं, ऑफिस खर्च माटे काढ़्यु है तो रोकड़ खाते लखाशे। बैंक में 1000 काढ़िया। साना काढ़िया? रोकड़ाना। अने रोकड़ काढ़िया धंधा में रोकड़ा आया ने तो धार बाजू लखवानुं रोकड़ना खाना में 1000। उधार बाजू लखवानुं रोकड़ना खाना में 1000। 1000 आया। क्यांथी आया? बैंक में आया। अने अहींया 1000 बैंक में गया। बैंक में 1000 गया, रोकड़ाना आया। आपण शुं बन्युं? आपण बन्युं जमा खर्ची व्यवहार। ज ख व्यवहार। 3 तारीखनी जेम 8 तारीख पर शुं छे? जमा खर्ची व्यवहार छे। અને આગળ શું કહે છે કે અંગત માટે વાપર્યા, તો અંગતનું એ શું કહેવાય? ઉપાડ કહેવાય। અંગતનું શું કહેવાય? ઉપાડ કહેવાય। તો 8 તારીખ ઉપાડ ખાતે 2000 બેંકમાંથી ગયા। સાના? ઉપાડના। આ જમા ખર્ચ વ્યવહાર નથી, ધંધા માટે જમા ખર્ચ વ્યવહાર હોય, અંગત માટે ના હોય। ઓકે, આગળ વધીએ। 12 તારીખ અવિનાશને ₹1000નો માલ 5% રોકડ વટાવે વેચ્યો।
વેચાણથી આપણી પાસે પૈસા આવશે. અવિનાશે તરત ક્રોસ્ડ ચેકથી રકમ ચૂકવી જે બેંકમાં ભર્યા. તો આપણી પાસે પૈસા આવશે, શાના આવશે? વેચાણના આવશે 1000 રૂપિયા, પણ એમાં 5% શું છે? રોકડ વટાવ છે. તો ઉધાર બાજુ લખવાનું 12 તારીખ વેચાણ ખાતે 1000 રૂપિયા હતા, 1000ના 5% કરીએ તો આવશે 50 રૂપિયા. 50 રૂપિયા શું છે? આપેલ વટાવ છે. આપેલ વટાવ 50 રૂપિયા અને બાકી વધ્યા 950. એ શાના હતા? ચેકના હતા. તો બેંકના ખાનામાં 950. ઓકે, આગળ વધીએ. 17 તારીખ અવિનાશ પાસેથી મળેલ ચેક નકરાયો પાછો આવ્યો. બરાબર, જે ચેક અવિનાશે આપ્યો એ ચેક શું થઈ ગયો? નકરાઈ ગયો એટલે એના ખાતામાં પૈસા નથી, એને કહેવાય ચેક બાઉન્સ થઈ ગયું. એટલે ચેક નકરાઈ ગયું, એ પાછો આવી ગયો. જ્યારે પણ ચેક નકરાય તો જે આપણે અસર હતી ને એ અસર ઊંધી કરી નાખવાની. જો ઉધાર અસર કરી હોય તો એને જમા કરી નાખવાના. તો અહીંયા વેચાણના હતા, કેટલા રૂપિયા હતા? 950. એની ઊંધી અસર કરવાનું. 17 તારીખ 950 ફરી લખી દેવાના. અહીંયા ઉધાર બાજુ બેંકના ખાનામાં હતા, પછી જમા બાજુ લખી દેવાનું બેંકના ખાનામાં. બરાબર, નામ લખવાનું. કોણ હતો? વ્યક્તિ હતો અવિનાશના કારણે 950 રૂપિયા નકરાયા, તો અવિનાશનું નામ લખાશે. એનો મતલબ થાય છે કે હવે આપણે અવિનાશ પાસે રકમ માંગી રહ્યા છે. ચાલો આગળ વધીએ. 25 તારીખ ₹4000નો માલ 4% રોકડ વટાવથી ખરીદ્યો, બદલામાં 60% રકમનો ચેક આપ્યો. અહીંયા જુઓ, વ્યક્તિનું નામ નથી. અહીંયા માલ કોના પાસેથી ખરીદ્યો એ લખ્યું નથી, એટલે કે આ કયો વ્યવહાર છે? એ આખું રોકડ વ્યવહાર છે. એ આપણે 40-60% રકમ આપી રહ્યા છે. શેનાથી? ચેકથી. તો જે બાકી 40% રકમ છે શું હશે? રોકડા હશે. બરાબર, ખરીદીથી પૈસા જાય તો ખરીદી ક્યાં લખાય? જમા બાજુ લખાય, રોકડ મેળની અંદર. તો 25 તારીખ ખરીદ ખાતે. બરાબર, આપણા કેટલા રકમ હતા? આપણા હતા 4000 રૂપિયા. તો 4000 રૂપિયાના 4% કરીએ તો આવશે 160 રૂપિયા, જે આપણું બનશે મળેલ વટાવ. 4000ના 4% કેટલા આવ્યા? 160 રૂપિયા આવ્યા. એ છે મળેલ વટાવ. અને જે રકમ વધી એના 60% કરશો. જે રકમ વધી 4000માંથી 160 બાદ કરો, અને જે રકમ વધી એના શું કરો? 60% કરો. તો એ શું લખશે? ચેક હશે. તો એ ચેક એટલે બેંકમાં લખી દેવાનું 2304. અને જે વધ્યા 40% રકમ એ શું છે? 1536. જે લખવાનું રોકડ ખાનામાં જે રોકડા આપ્યા, 60%ના ચેક આપ્યા, બાકીના રોકડા આપ્યા. ઓકે, ફરી કહું છું, ખરીદી કરીએ છીએ એમાં 4% વટાવ છે, તો 4000ના 4% 160. અને જે રકમ વધી એમાં 60%નું ચેક આપ્યું અને બાકી રકમ રોકડા આપ્યા. અહીંયા રકમમાં રોકડ લખ્યું નથી, પણ આપણે સમજી લેવાનું. કેમ કે અહીંયા વ્યક્તિનું નામ નથી. જો વ્યક્તિનું નામ હોય તો બાકી રકમ ઉધાર વ્યવહાર ગણાય, પણ અહીંયા વ્યક્તિનું નામ નથી એટલે આખો વ્યવહાર રોકડ વ્યવહાર છે. આગળ વધીએ. 31 તારીખ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટનું વ્યાજ 500 બેંકે નોંધ્યું. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એ ધંધાનું દેવું છે અને દેવાનું વ્યાજ એ ખર્ચ છે. તો બેંકે શું કર્યું? નોંધ્યું છે એટલે આપણો ખર્ચ છે. બેંકે આપણા ખાતામાંથી કાપી લીધા છે 500 રૂપિયા, એટલે બેંકમાંથી રકમ ઓછી થઈ જશે. તો ક્યાં લખવાનું? જમા બાજુ લખવાનું. બરાબર, તો રોકડ મેળની જમા બાજુ 31 તારીખ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ વ્યાજ ખાતે BOD એટલે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટના વ્યાજ ખાતે કેટલા રૂપિયા? બેંકના ખાનામાં 500 રૂપિયા. બરાબર, હવે આપણે બધો વિગત પૂરો થઈ ગયો તો આપણે સરવાળો કરી લઈએ. પહેલાં કરવાનો રોકડનો સરવાળો. અહીંયા વધારે થાય છે તો લખવાનું 4800 + 1000 તો આવશે 5800. અહીંયા લખવાનું, બાદબાકી કરવાની. 3000 1536 તો કેટલા આવશે? 1264. જે લખી દેવાનું, બાકી આગળ લઈ ગયા. પછી બેંક ખાતાની વાત કરીએ તો પાછળના જે 3 દાખલા કર્યા આપણે એમાં બંને બાજુનો સરવાળો ઉધાર બાજુ વધારે હતો, પણ અહીંયા અલગ છે. અહીંયા બેંક બાજુનો સરવાળો જમા બાજુ વધારે છે, ઉધાર બાજુ નહીં. તો પહેલાં ઉધાર બાજુ કરી લઈએ. 1000 + 1000 + 2000 + 950 + 2304 + 500. તો સરવાળો થશે 7754. જે ઉધાર બાજુ લખી દેવાનું અને બાદબાકી કરીશું તો આવશે 3804. અહીંયા લખી દેવાનું, બાકી આગળ લઈ ગયા. 31 તારીખ અહીંયા પણ લખવાનું, 31 તારીખ અહીંયા પણ લખવાનું. બરાબર, અને પછી આપેલ વટાવ હતો 50 રૂપિયા અને મળેલ વટાવ હતો 160 રૂપિયા. અને હવે આ જે રકમ છે આગળ લઈ જવાનું. આ શું હતું? જાન્યુઆરી માસનું હતું અને 1 મહિના પૂરું થશે તો શું આવશે? ફેબ્રુઆરી આવશે. તો ફેબ્રુઆરીમાં શું લખાશે?
ફેબ્રુઆરીમાં લખાશે કે આ રકમ જે બાકી આગળ લઈ ગયા હતા એ આગલા મહિનામાં આવશે, બાકી આગળ લાવ્યા 1264 રોકડના ખાનામાં, આ રકમ આગલા મહિનામાં આગળ આવી ગયું. અને આ જે રકમ છે બાકી આગળ લઈ ગયા બેંકનું એ સામે જશે 1 તારીખમાં ફેબ્રુઆરીના બાકી આગળ લાવ્યા બેંકના ખાનામાં 3804. એટલે ફેબ્રુઆરી મહિના માટે પણ આ રોકડ સિલક રહેશે અને આ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ રહેશે. આની સાથે આપણો દાખલો પૂર્ણ થાય છે. જો તમને ખબર પડી હોય તો પોતાના ફ્રેન્ડ્સને શેર કરો, લાઇક જરૂર કરો અને કમેન્ટ પણ કરો, અને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યો હોય તો કરી લેજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.